Hello friends, how are you? Welcome in this channel. Students, लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण बीट्सबद्दल डिस्कस केलेलं होतं. ओके. त्याच्यामध्ये आपण लर्न केलेलं आहे वॅक्सिन मीन्स इट इज द मॅक्सिमम ॲम्प्लिट्यूड. Waning means it is the minimum amplitude. Also, we have discussed about the frequency of beats and time period of beats. Today we are going to discuss about the analytical method to determine the beat frequency. So beat frequency कशी find out करायची त्याचं expression today we are going to learn. So to learn the analytical method, let us assume the two sound waves y1 and y2 are having same amplitude but slightly different frequencies, that is n1 and n2. Initially we assume that the listener will be at a distance x is equals to 0. So listener is at a distance x is equals to 0. So when the listener is at a distance x is equals to 0, that time the equation becomes y1 is equals to a sine of 2 pi n1 t. x ची value 0 आहे, so this term will becomes 0. So we will get y1 is equals to a sine of 2 pi n1 t. Same way y2 is equals to a sine of 2 pi n2 t. This term gets 0 because the value of x is equals to 0. By the principle of superposition of waves, these two waves get combined to each other to produce the resultant wave, that is y is equals to y1 plus y2. Okay, now let us put the value of y1 and y2 in this equation so that we will get a sine of 2 pi n1 t plus a sine of 2 pi n2 t. ओके, ए ह्याच्यामध्ये कॉमन आहे, सो ए ला आपण काय करणार आहोत, ब्रॅकेटच्या बाहेर घेणार आहोत ए. नाव ब्रॅकेटमध्ये काय होईल, साइन ऑफ 2 पाय n1 t प्लस साइन ऑफ 2 पाय n2 t. सो ह्या ठिकाणी आपण हा फॉर्म्युला वापरणार आहोत बघा, साइन सी प्लस साइन डी is equals to 2 sine of c plus d divide by 2 into cos of c minus d by 2. ठीक आहे, तर ह्या फॉर्म्युल्याचा वापर करून आपल्याला ही स्टेप लिहायची आहे. सो इथे 2 येईल, 2 into sine of c plus d, that means 2 pi n1 t plus 2 pi n2 t divide by 2 into cos of c minus d, that means 2 pi n1 t minus 2 pi n2 t divide by 2. ओके, आता नेक्स्ट स्टेपला इट बिकम्स 2a साइन ऑफ. आता काय करूयात आपण, 2 पाय कॉमन आहे, सो ब्रॅकेटच्या बाहेर येईल n1 प्लस n2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी इंटू कॉस ऑफ 2 पाय होईल, इथं ब्रॅकेटमध्ये काय होईल, n1 मायनस n2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी. ओके, आपण अशा पद्धतीने हे एक्सप्रेशन लिहून घेतलेलं आहे विथ द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म्युला. आता काय करूयात, आपण ही जी कॉसची टर्म आहे ती पुढे घेऊयात. सो 2a इंटू कॉस ऑफ 2 पाय n1 मायनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इंटू साइन ऑफ 2 पाय n1 plus n2 by 2 into t.
Now let us assume that 2a cos of 2 pi into n1 minus n2 upon 2 into t is equals to a. ह्या टर्मला आपण a असं कन्सिडर करणार आहोत. ठीक आहे. तर हा भाग मी रफ करत आहे. इथे बघा a into sine of 2 pi. Now n1 plus n2 upon 2 is equals to n कन्सिडर करणार आहोत n into t. काय कन्सिडर केलेलं आहे आपण, तर n1 plus n2 upon 2 is equals to n असं आपण कन्सिडर केलेलं आहे. ओके. Therefore y is equals to a sine of 2 pi n t. Now this is the progressive wave equation. Resultant sound waves हे equation आहे. Y is equals to a sine of 2 pi n t. आता ह्याच्या पुढे आपल्याला वॅक्सिंग आणि वॅनिंग ह्याच्या कंडिशन बघायच्या आहेत. ओके. वॅक्सिंग मीन्स इट इज द मॅक्सिमम ॲम्प्लिट्यूड. ठीक आहे. तर हा जो भाग आहे हा भाग मी रफ करत आहे सो दॅट आपल्याला पुढचा भाग बघता येईल की ज्याच्यामध्ये आपली ॲम्प्लिट्यूड कशी आहे, एकदा मॅक्सिमम आहे आणि एकदा ॲम्प्लिट्यूड कशी आहे, मिनिमम आहे. नाऊ ज्यावेळेस ॲम्प्लिट्यूड ही मॅक्सिमम असते त्यावेळेसची जी कंडिशन आहे ती कंडिशन कशी असते, वॅक्सिंगची कंडिशन असते. So for waxing the amplitude will becomes maximum. Amplitude कशी असते, is maximum. ठीक आहे. आता amplitude किती कन्सिडर केलेली आहे आपण, a is equals to काय असेल ती, प्लस मायनस 2a असेल. बट ऑलरेडी आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे, तर amplitude म्हणजे किती आहे, किती आहे amplitude, तर 2a cos of 2 pi in bracket n1 minus n2 upon 2 into t म्हणजे काय आहे, तर आपली काय आहे, ही amplitude आहे. सो therefore ही व्हॅल्यू पुट करूया. 2a cos of 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equals to plus minus 2a. right. Now काय होईल, 2a get cancelled with 2a. So therefore for next step we get cos of 2 pi into n1 minus n2 upon 2 into t is equals to plus minus 1. 2a cancel झाल्यामुळे ह्या बाजूला काय शिल्लक राहील, तर 1 शिल्लक राहील. Therefore जर का हा काय झाला, आता आपला थीटा झाला, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू प्लस मायनस 1. सो वेन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू प्लस मायनस 1, when theta is equals to, when theta is equals to, it may be 0 or it may be pi, 2 pi, 3 pi. अशी ज्यावेळेस थीटाची व्हॅल्यू असते त्यावेळेस कॉस ऑफ थीटा हा किती असतो, तर तो असतो प्लस मायनस 1 असतो. ठीक आहे. म्हणजेच काय, तर ह्या थीटाची व्हॅल्यू किती आहे, 0, पाय, 2 पाय, 3 पाय, 4 पाय अँड सो ऑन अशी थीटाची व्हॅल्यू असणार आहे. सो आपण ह्या बाजूला थीटाची व्हॅल्यू तशी लिहून घेऊयात. ओके. थीटा किती आहे, तर थीटा आहे 2 पाय n1 मायनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू, हा जो थीटा आहे हा थीटा किती असेल, तर 0 असेल. कॉस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू प्लस 1, कॉस ऑफ पाय इज इक्वल्स टू मायनस 1. सो हा किती असणार आहे, 0. it may be pi, it may be 2 pi, 3 pi and so on. ठीक आहे.
नाऊ फ्रॉम धिस एक्सप्रेशन, ठीक आहे, आपल्याला टी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. कशी फाइंड आउट करता येईल बघा. 2 पाय n1 minus n2 upon 2 into t is equals to किती आहे 0. therefore t is equals to किती होणार आहे 0, because this term gets divided with the 0. 0 divided by anything it becomes 0. therefore t is equals to 0. now when it is equals to pi, ज्यावेळेस हा थीटा किती असेल पाई असेल, त्यावेळेस टी ची व्हॅल्यू किती असेल, तर त्यावेळेस काय होईल, पाय पाय गेट कॅन्सल, 2 2 गेट कॅन्सल. देअरफोर टी इज इक्वल्स टू, हा जो न्यूमरेटरमध्ये आहे हे डिनॉमिनेटरमध्ये येईल, खाली काय होईल n1 मायनस n2. तर ज्यावेळेस थीटा हा पाई असेल त्यावेळेस टाईम पिरियड किती मिळेल आपल्याला 1 अपॉन n1 मायनस n2 एवढा मिळतोय, राईट. नाउ वेन थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाय, ज्यावेळेस थीटा हा किती असेल 2 पाय असेल त्यावेळेस सेम पाय पाय गेट कॅन्सल, 2 गेट कॅन्सल विथ 2. देअरफोर टी इज इक्वल्स टू, हा 2 ॲज इट इज राहील, हे काय होईल ह्याला खाली डिवाइड होईल. सो 2 अपॉन n1 मायनस n2 अशी आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल. तर मग ती व्हॅल्यू आपण इथे लिहून घेऊयात. किती मिळाली आहे 2 अपॉन n1 मायनस n2. अँड अशाच पद्धतीने पुढची व्हॅल्यू किती असेल, तर पुढची व्हॅल्यू असेल 3 अपॉन n1 मायनस n2 अँड सो ऑन. अशा पद्धतीने आपण टी ची व्हॅल्यू ह्याच्यावरून फाइंड आउट करू शकतो, ठीक आहे. आता टी ची व्हॅल्यू जर का फाइंड आउट केलेली आहे तर 2 सक्सेसिव्ह वॅक्सिन मधला जो टाईम पिरियड आहे टी हा किती असेल, तर ह्या दोघांच्या मधला डिफरन्स किती आहे 1 अपॉन n1 मायनस n2 एवढा डिफरन्स आहे, राईट. सो दिस इज द टाईम पिरियड ऑफ बीट. बीटचा तो टाईम पिरियड झाला. नाउ टाईम पिरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेन्सी. मग जर का हा टाईम पिरियड आहे तर ह्याची फ्रिक्वेन्सी कशी काढता येईल आपल्याला, टाईम पिरियडचा रेसिप्रोकल घेऊन, दॅट मीन्स 1 अपॉन n1 मायनस n2 आहे त्याचा किती होईल n1 मायनस n2 अशी आपल्याला काय मिळणार आहे, बीटची फ्रिक्वेन्सी मिळणार आहे फॉर द वॅक्सिन, ठीक आहे. सो इन वॅक्सिन देर इज अ बीट फ्रिक्वेन्सी n इज इक्वल्स टू किती मिळालेली आहे n1 मायनस n2 अशी आपल्याला मिळालेली आहे.